हेलो हाय नमस्कार। आज एक नुआ कहानी सहित स्टोरी विथ प्रताप को आपण मानकु स्वागत। राति पाखापाखि 12टा हठात किछि पड़िबार शब्द हैला आउ निदटा भांगीगला। उठिकी जाई देखिली केही कुआडे नथिले। पुणी आसी बिछणारे शोइली। काहेकि केजाणी निद आसिलानी। किछि पुराणा स्मृति आखि सामना को आसीगला। इच्छा हला से स्मृति को मने पकेइबाकू। हाँ, चिठी केतेबेले प्रथम प्रेमर प्रथम अनुभूति तो आउ केतेबेले गोपनर साइता स्मृति। चिठी चिरीदेवा आगरू करा जाइथिबा निवेदन फुरकिना उड़ी जाइथिबा टिकी चढ़ईर मन। चिठी गारेई दिया जाइथिबा अक्षर प्रेम पीरतिर अभुला स्वाक्षर। सतरे चिठी एक भावप्रवणता। पोस्टम्यान साइकेल शब्द शुणिले प्रेमिक प्रेमिकार हृदय चहली जाए, मन अथय हो जाए। प्रेमिक भाविनिए प्रेमिकार चिठी। कागज कागजरे स्वप्न जोड़ुला, शब्द बुणुला, आउ सेई चिठी संसार गढ़ुला। प्रथम प्रेमर प्रथम चिठी प्रेमिक लेखे अल्प भावे बेसी। प्रेमिक तार निजर भावना को चिठी माध्यम प्रकाश करुला। तापर प्रेमिका प्रेमिकर प्रेमर उत्तर देवाई अनेक भावुला। ता आगे बहुत बाधाविघ्न, समाजर आकट, ता सहित परिवार डर सबुपर लाजेई प्रियाटी ता उत्तर ये चिठी माध्यम देइथिला। लुचि लुचि माँ को मिछ कही पैसा नहीं लफाफा किणी प्रेमिक पाखक लेखुला प्रेम प्रणयर पत्र। तो केतेबेले प्रेम पत्र को प्रेमिकार अजाणतरे बही भितर रखिदिए, तो केतेबेले माध्यम साजे सांगसाथी आरंभ करी छोट छोट पिला। छोट छोट पिलामानकु चॉकलेट दे चिठी पठेबार अनुभूति नियारा। प्रेम गोटे अनुभूति। केतेबेले भाबु भाबु प्रेमिकार चित्र आपे आपे आंकी हो जाए प्रेमिकर स्मृतिर मानस पटरे। दूररू प्रेमिकार से लाजेई मुह को देखी खुशी हो जाए प्रेमिक। देखा तो दूरर कथा, प्रेमिक सह सामना सामनी कथा हो पारे। प्रेमिका मुहर पदे कथा शुणापी प्रेमिक जेपरी तपस्या करने को पड़ता है। प्रेमिकार रागरुषा को चिठी माध्यम बुझाऊला प्रेमिक। बिना फगुन भी देह सारा लगी जाऊला एक नियारा अनुभूतिर रंग। प्रेम शाश्वत। प्रेम थिला दुनियार सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा। सारा जीवन दुए दुईक सांगर रहिबार प्रतिश्रुति थिला प्रेम। प्रेम थिला दिव्य अनुभूति। प्रेम थिला पवित्र, ठीक द्वापर जुगर राधाकृष्ण प्रेम परी। हेले आज 5G जमाना पुराणा हो जाइछि सेही प्रेम। मलिन पड़ जाइछि चिठी माध्यम निजर अकुआ कथा को प्रकाश करवा। कहानी अदारू आमे कहीं एक कथा कहूँ। आपण भावुथिबे पागल हो जाइछि बोधे। ना, से पुराणा स्मृति को मने पकेयापाई गोटे ब्याग खोलिली। आउ से 25 वर्ष तलर से चिठी सब खोली पढ़ाकू लगिली। समय अपराह्न 4टा। कॉलेज रू फेरी घर को जीवा रास्तार गोलापी ओठर हस हस मुहरे ताकू प्रथम थर देखी। रोजी ना जेमिति ठीक रोज परी सुंदर थिला, जेमिति कौ परिराइजर राजकुमारीटे। से भी कॉलेज रू फेरुला। से दिन तार प्रथम दिन थिला। कॉलेज रे से +2 फास्ट ईयर एडमिशन करथिला, आउ मु +3 फास्ट ईयर। ताकू साइकेल पिछा करी करी किछि बाट गली कोउठी रोची जानिबाकू। किंतु रास्तार अनेक लोक जीवार देखी साहस हेलानी, काले किए खराब भाविबो। अधा रास्तारू पळेई आसिली। ता परदिन मु आम गाँ छकरे अपेक्षा कर रहिली, केतेबेले से आसीबो ता पछे पछे जीवी। तार से दिन क्लास डेरी रे थिला, सेथिपाई से डेरी रे आसिला। सेतेबेलकू मोर गोटे क्लास मिस हो सारी। से आसिला आ मु पछे पछे चलिली। एइटा जेमिति मोर अभ्यास रे परिणत हो गला। काले से जानी जिवो बोली गाँ छक दुकान रे बसी रहे, तथापि से एते बोकी नथिला, जानी पारिथिला। आम गाँर रघु काका झील ता क्लासमेट थिला। ताकू से दिने कहला, पिंकी ए पिला को चिन्हिचु? पिंकी कहला, कौन है कि? नाई, सबुदिन से मो पछे पछे साइकेल नहीं आसुची तो। पिंकी उत्तर देला, हाँ ये पा मो भाई हेब, घर पाखरे शंभु बड़ापा पुओ। मजारे मजारे कहला, कौन रोजी तो मन कौन ताठी लागिगलानी कि? रोजी कहला, जा तू भारी दुष्ट, सेमिति किछि नुह। ए दुहे कथा होतुबार मु देखी देइथिली। सेदिन घर को जाई कौन दिटा खाईदेई रघु काका घर को गली। आउ पिंकी को कॉलेज कथा पचारिबा बाहाना रे ता सहित कथा हेली। पिंकी सत कहलु, मो आड़ को नहीं कौन 2 जण कथा होतुलो? पिंकी न जानला भलिया कहला, काहा सहित? मु पचारिली, तो सांग आउ तू से नड़िया गछ पाखरे। पिंकी कहला, ओ रोजी कथा पचारुचु? ता ना रोजी बोली सेदिन मु जानिली। हाँ हाँ सेई रोजी। पिंकी कहला, कौन खबर प्रदीप भाई? से तो कथा पचारुची, तू ता कथा पचारुचु? हाँ सतरे से मो कथा पचारुथुला। हाँ भाई से तो कथा पचारुथुला, तू ताकू जानिछु कि नहीं? मु पचारिली, तू कौन कहलु? तापरे हाँ से मो बड़ापा पुओ भाई कही पिंकी हसी हसी जवाब देला। एमिति किछि दिन चलीगला, किंतु पिंकी मते ता ना नहीं चिड़ाए,
ଆଉ ତାକୁ ମୋ କଥା କହି ଚିଡ଼ଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଚିଠି ପିଙ୍କି ହାତରେ ତା ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲି। ପିଙ୍କି ହାତରେ ସାହସ କରି ଚିଠି ସିନା ପଠାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଡରରେ ମୋର ସବୁ ଶନିପାତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଥିଲା। ସେ ଯଦି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଯଦି କହିଦେବ, ଗଲା, ମୋ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପିଙ୍କି ଚିଠି ନେଇ ତାକୁ ଦେଲା। ରୋଜି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଏଇଟା? ପିଙ୍କି କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ କେମିତି ଖୋଲି ପଢ଼ିବି? ମୋତେ ଭାଇ ଦେଲା ତୋତେ ଦେବାକୁ, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବା କାମ ତୋର। ରୋଜି ଚିଠି ନେଲା ଆଉ ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପିଙ୍କି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ରୋଜି କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ରୋଜି ସାମ୍ନାକୁ ବି ଗଲିନି। ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ବାରମ୍ବାର ପିଙ୍କିକୁ ପଚାରେ, କ'ଣ କିଛି କହିଲା କି? ପିଙ୍କିର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ନା ଭାଇ, ସେ କିଛି କହିନି। ଯେହେତୁ ଚିଠି ଦେବାର 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ଡର ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ କାହାକୁ କିଛି କହିନି କି ଘରେ ବି ଜଣେଇନି। ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଲାନି? 6 ଦିନ ପରେ ପିଙ୍କି ହାତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲା। ସେଦିନ ପିଙ୍କି ଆସି ମୋତେ ଖୋଜିଲା, ଭାଇ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଖବର, ରୋଜି କ'ଣ ପଠେଇଛି ଦେଖ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଙ୍କି ହାତରୁ ଚିଠିଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିଲି। ମୋତେ ସେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେବ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେବେଠୁ କଲେଜରେ କେବେ କଥା ହେଇଛୁ ନା ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଅଟକିଛୁ। ମୁଁ ସବୁଦିନ କଲେଜ ଛୁଟି ପରେ ତା ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଆଉ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲେ ବି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ସାଜେ ପିଙ୍କି। ସେଥିପାଇଁ ପିଙ୍କି ମୋ ସହିତ କେତେ ନଖରାମ ବି କରେ। ପିଙ୍କିକୁ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଛି, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କଥା ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ହୁଏନି। ସବୁ କଥା ଆମର ଚିଠିରେ ହୁଏ, ସବୁ ଉତ୍ତର ବି ଚିଠିରେ। ତାର +2 ସରିଯାଏ ଆଉ ସେ +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋର +3 ସରିଗଲା ପରେ ମୋତେ ସହରକୁ ପିଜି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କଥା ସିନା ହୋଇପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଚିଠିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲୁ। ସେଦିନ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଚିଠି ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିଲି ରୋଜି ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସହରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁଦିନ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଲେଜରୁ ତା ପଛେ ପଛେ କିଏ ଯିବ? ପୁରା ଏକା ହେଇଯିବ। ମୋର ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିଲି ଆଉ ପିଙ୍କୁକୁ ଦେଇ ତା ପରଦିନ ବାହାରିଗଲି। ସହରର ଠିକଣାରେ ସେ ମୋତେ ଚିଠି ପଠାଏ ଆଉ ମୁଁ ବି ପିଙ୍କୁକୁ ଚିଠି ପଠାଇ ଦିଏ। ସେ ରୋଜିକୁ ଦେଇଦିଏ। ସବୁଥର ପରି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ରୋଜିର ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଚିଠିଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ରାତିରେ ଫ୍ରି ହେଇ ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଖୋଜିଲି। କେଜାଣି କେଉଁଠି ରଖିଦେଲି ସେ ଚିଠିକୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଚିଠି ରୋଜିର ଶେଷ ଚିଠି ହେବ ବୋଲି। 2 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ରୋଜିର ଚିଠି ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଚିଠି ଦେଲେ ବି କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲା। ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିଛି ଦିନ କଲେଜ ଛୁଟି ଥିଲା। ଭାବିଲି ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବି ଆଉ ରୋଜି କଥା ବି ବୁଝି ଆସିବି। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗ ପିଙ୍କିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲି। ପିଙ୍କି ଯାହା କହିଲା ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ରୋଜିର ବାହାଘର ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କରିଦେଇଥିଲେ। ପିଙ୍କି କହିଲା, ତୋତେ ସେ ଚିଠିରେ ସବୁ ଜଣେଇଥିଲା, ତୁ ଆସିଲୁନି କି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲୁନି। ଆଉ ତୋ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ କାହାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ, ମୁଁ ତା ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାର। ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବାହା ହେବାକୁ। ତୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେ ସାହସ କରି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେବା ଛଡ଼ା କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ତା ପାଖରେ। ତା ପରଠୁ ତୁ ଯେତେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ନେ ତୋ ଚିଠି। ସବୁ ଚିଠି ନେଇ ପରଦିନ ମୁଁ ସହରକୁ ଗଲି ଆଉ ରୋଜିର ସେ ଶେଷ ଚିଠି ଅନେକ ଖୋଜିଲି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବହି ଭିତରୁ ପାଇଲି ଆଉ ପଢ଼ିଲି। ଲେଖା ଥିଲା, ପ୍ରଦୀପ, ଆମ ଘର ଲୋକ ମୋ ବାହାଘର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। +3 ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଘରେ ମନା କଲେ। କହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସହରକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆସିଛି, ହାତଛଡ଼ା କରିହେବନି। ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ପ୍ରଦୀପ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମର। ତମ ବିନା ମୁଁ ଯେମିତି ଅଧୁରା। ତମ ଛଡ଼ା ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଆସ, ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ଘରେ କହିବା, ହୁଏତ କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିପାରିବ। ତମେ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଇତି ତମର ରୋଜି। ଚିଠି ସିନା ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଲୁହ ଯେମିତି ସବୁ ଓଠକୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କଲି। ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଜିକୁ ମୁଁ ହରେଇ ଦେଲି। ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ?
ସବୁବେଳେ ରୋଜିର ମୁହଁ ଆଉ ରୋଜିର ଚିଠି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ହଷ୍ଟେଲରେ ଲାଗିଥିବା ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ରୋଜିର ଫଟୋ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଆରେ ଇଏ ତ ରୋଜିର ଫଟୋ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲି ଖବର ଥିଲା ଟଙ୍କା ପାଇଁ 6 ମାସ ତଳେ ବାହା ହେଇଥିବା ନବବଧୂର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଝିଅର ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ନଣନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ। ରୋଜିର ବାପା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ବାହା କରେଇଥିଲି। ବଡ଼ ଘର ବୋଲି ଭାବି ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇଥିଲି, ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଏମାନେ ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମୟ ଦେଲେନି। ମୋ ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଶେଷରେ ମାରିଦେଲେ। କେମିତି ହାତ ଗଲା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ମାରିବାକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଆଜି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବୁଥିଲି। ସେଦିନ ଯଦି ରୋଜିର ମୁଁ ଶେଷ ଚିଠିଟା ଖୋଜି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୋ ରୋଜି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା। ୟା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି 25 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ଘରକୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଘରେ ବି ଅନେକ ଥର ବାହା ହେବାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ମୋ ଉତ୍ତର ଥିଲା ନା, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। କାରଣଟା କାହାକୁ କହିନି, ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ରୋଜି ଆଜି ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ସେ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଚିଠିର ସ୍ମୃତିରେ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବି। ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର କରିପାରିବିନି। ହଠାତ୍ କାଉର କା କା ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ବାସ୍, କେବଳ ରୋଜିର ସ୍ମୃତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଏ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ରୋଜିକୁ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେଲେ ଆର ଜନ୍ମର ସବୁ ଚିଠିକୁ ପଢ଼ିବି। ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହୃଦୟପୋଷୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ନେଇ ଆସିବୁ।